بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اسی کڑی کو کنٹینیو کرتے ہیں جو جنرل امجد شعیب اور پرویز ہود بھائی کے درمیان جو ایک کشمکش چل رہی ہے اور ایک بحث و مباحثہ ہے اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے۔ میں جنرل امجد شعیب صاحب کو سے گزارش یہ کروں گا کہ جنرل صاحب کبھی بھی سنی سنائی بات پہ یقین مت کریں۔ آپ ماشاءاللہ ایک بہت ہی رسپیکٹیبل عہدے پہ رہے ہیں، فوج میں لیفٹیننٹ جنرل آپ ریٹائر ہوئے۔ آپ نے پاکستان کو بنتے ہوئے بھی دیکھا ہو، شاید آپ کی ایج جتنی ہے، آپ نے جنگیں بھی دیکھی ہوں گی، اور آپ نے جس طرح سے شعیب ہود بھائی پہ الزامات لگائے، یہ الزامات مجھے ایسے لگے جیسے کہ میں کالج میں کے کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ بھی منہ میں آیا کہہ دیا، اس پہ الزام لگا دیا۔ جیسے ہم کالج میں پڑھتے تھے تو الیکشن کے دنوں میں کسی بھی دوسرے مخالف کے اوپر کوئی الزام لگا دیا اور لڑکوں نے اس کو چھیڑ بنا دی لے کے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جس ایج کے اندر آپ ہیں اور جس ایج کے اندر ہود بھائی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ ٹورانٹو، انڈیا سے ٹورانٹو آپ کو پہنچا دیا انڈینز نے، آپ کو اپنے خرچے اٹھائے، یہ کیا، یہ آپ نے بے پر کیوں اڑائی ہے؟ مطلب یہ کو مزہ نہیں آیا اس بات پہ۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ تو ایسے لگا جیسے کہ آپ سیاستدان بن گئے ہیں۔ آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ ایک بڑے رسپیکٹیبل تجزیہ کار ہیں اور آپ کے تجزیے کو لوگ سنتے ہیں۔ اگر آپ اس قسم کی بات کریں گے بغیر کسی ثبوت کے تو آپ کے تجزیے کو کوئی سنے گا نہیں۔ اور آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جس کے اندر مزہ نہیں آیا، کہ اب آپ کو پر ایک آپ نے بلکہ اپنا نقصان خود ہی کر لیا۔ ہود بھائی جو ان سے ہیں، انہوں نے جس طرح سے جواب دیا ہے پارٹ 2 کے اندر، اور انہوں نے ایک ایک پوائنٹس کو اٹھا کے دیے، بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ محب وطنی یہ نہیں ہوتی کہ میں اپنے ملک سے کہوں کہ مجھے ملک سے پیار ہے اور دوسرے سے نفرت کا اظہار کروں، یا اپنے مذہب سے پیار کروں اور دوسرے کے مذہب سے نفرت کروں۔ یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کی رسپیکٹ کریں، اپنے ہمساؤں کی بھی رسپیکٹ کریں، اپنے غیر مذہب والوں کی بھی رسپیکٹ کریں، دوسری نسل کے انسانوں سے بھی محبت کریں، تب مزہ آتا ہے۔ کیونکہ آپ نے جس طریقے سے بات کی ہے کشمیر کو لے کے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر جس ڈاکومنٹری کے اوپر آپ نے بحث کی ہے، وہ ڈاکومنٹری بہت پرانی ہے۔ ٹورانٹو میں جب آئی تھی، جب یہ پروگرام ہوا تھا، تو اس پروگرام میں اتفاق سے میں بھی گیا ہوا تھا، میری ہود بھائی سے ملاقات بھی ہوئی، ہود بھائی ہمارے چینلز پہ بھی آئے۔ لیکن اس کے اندر جو ایک تاثر تھا، کیونکہ جب ہم پاکستان سے باہر بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ انڈینز ہوں، پاکستانی ہوں، افغانی ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب مل جل کے بیٹھتے ہیں اور ایک ایسی بات نکالتے ہیں جس سے ملک کا بھلا ہو، صرف پاکستان کا بھلا نہ ہو، اس سے انڈیا کا بھی بھلا ہو، افغانستان کا بھی بھلا ہو، بنگلہ دیش کا بھی بھلا ہو۔ ہم نے وہ نفرتیں ختم کرنی ہوتی ہیں یہاں پہ، اور ہم نے اس میں ڈاکومنٹری میں کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی۔ ہاں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا 9/11 سے پہلے جگہ جگہ گراسری اسٹور پہ جگہ جگہ ڈبے رکھے ہوتے تھے مختلف تنظیموں کے، اس میں لوگ آتے تھے، پیسے ڈالتے تھے، جو ان کو چھٹا ملتا تھا اس میں ڈال دیتے تھے، اور وہ ایک دکان پہ نہیں ہوتے، لاکھوں دکانوں کے اوپر وہ لگے ہوتے تھے ڈبے، اور ان کی انکم چلتی تھی اس سے، اور لوگ جاتے تھے وہاں پہ۔ جب ان کو کوئی فوجی نہیں ملتا تھا، کوئی اور نہیں ملتا تھا، تو وہ جو غیر فوجی لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر بھی شاید ظلم کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کی بھی کمپلینس ہیں، وہاں کے پنڈتوں کی بھی کمپلین ہے۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ نہیں۔ اور جتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہوا اس کی بھی مثال نہیں ملتی، لیکن اگر ظلم دوسروں کے ساتھ ہوا، بے گناہ کے ساتھ ہوا، بے گناہ ایک کے ساتھ بھی ظلم ہو، وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کسی پنڈت کے ساتھ ظلم ہوا، اس کا گھر لوٹا گیا، اس کے بیوی بچوں کو مار دیا گیا، اور کسی نے آ کے مار دیا آ کے شرارت سے، تو وہ بھی تو ظلم ہے نا۔ آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظلم نہیں ہے، تو وہ بھی دکھانا چاہیے تاکہ بات جو سی ہے مسئلے کا حل نظر آئے۔ ہود بھائی نے کہا اپنی ڈاکومنٹری میں کہ آپ نے کتنی 3-4 جنگیں لڑی ہیں، مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حاصل کیا ہوا؟ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب کہیں آپ جنگ جیتنے لگتے تھے آپ سے غداری ہوتی تھی۔ 65 کی جنگ، اخنور فتح ہو رہا تھا، کشمیر فتح ہو رہا تھا، آپ لوگوں نے پیچھے سے غداری کر دی، اور وہ کیا ہوا کہ وہ کشمیر فتح ہوتے ہوتے رہ گیا، کمانڈ چینج ہو گئی،
پھر اس کے بعد کارگل کا واقعہ ہوا، دوسرا واقعہ جو اس میں مرتبہ ہمیں کشمیر ملتے ملتے رہ گیا جنرل مشرف کے دور میں، کارگل میں جا کے انڈیا کو گردن سے پکڑ لیا تھا. تو غدار کہنا جو ہے نا بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی، کہ کسی کو بھی کہہ دے کہ جی وہ فلاں کا یار ہے تو غدار ہے، فلاں کا یار ہے تو غدار ہے. جیسے ہم سیاستدانوں کو سنتے ہیں جی نواز شریف کا یار ہے وہ غدار ہے، زرداری کا یار ہے غدار ہے، عمران خان کا غدار ہے. یہ غداری والے جو تمغے ہیں نا وہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے آدمی پہ جب الزام لگاتے ہیں. تو حود بھائی نے جو جواب دیے ہیں یہ ناظرین جواب سنیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کی جب آپ بات سنتے ہیں تو آپ کی ایجوکیشن میں اضافہ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی حود بھائی جیسے آدمی جو ان سے بہت کم ہے پاکستان کے اندر، شاید ہی کوئی ان کے پائے کہ ابھی بھی کوئی سائنٹسٹ ہو. باقی 2 نمبر سائنٹسٹ تو آپ کو جگہ جگہ ملتے ہیں، کوئی 8ویں سائنسدان بن گیا ہے، کچھ بن گیا ہے. تو ناظرین آپ حود بھائی کو ملاحظہ کیجیے گا، پھر آپ سے بات کریں گے. ایک نئے ویڈیو میں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب نے ایک نئے سلسلے کا اعلان کیا ہے جس میں وہ پاکستان کے دشمنوں اور غداروں کا پول کھولتے چلے جائیں گے. ان کے بقول پاکستان میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو باہر کے پیسوں پر اور باہر کی ایما پر پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. انگریزی میں اس کو وچ ہنٹنگ کہتے ہیں، اور اس وچ ہنٹنگ کا آغاز، اس کی ابتدا انہوں نے مجھ سے کی ہے. اس کی وجہ وہ یوں بیان کرتے ہیں، تو چلیے پہلے ان کو سن لیں. ایک اخبار کینیڈا سے پاکستانیوں نے نکالا ہوا ہے، اس اخبار کا نام ہے کاروان، اور کاروان کے جو ایڈیٹر ہیں یا اس کے اونر جو نکالتے ہیں، انہوں نے ٹورنٹو سے ایک میسیج، ایک مضمون لکھ کے بھیجا. ایک حود بھائی وہاں وزٹ پہ تھے، ان کے بارے میں. وہاں پہ پاکستان کے جو کونسل جنرل ہیں وہ بھی موجود تھے، کچھ پاکستانی اور بہت سارے بھارتی بھی موجود تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حود بھائی اسٹیج پہ پہنچا تو اس نے ذکر کیا کہ میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کشمیر میں ہونے والے ان مظالم کو، وہ زیادتیاں، وہ ہیومن رائٹس کی زبردست وائلیشنز جو کشمیر میں ہو رہی ہیں، اور اس سے کشمیریوں کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے. لہذا جب انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا، اپنی پریزنٹیشن شروع کی، تو گولیوں سے چھلنی لاشیں، سربریدہ لاشیں، مرد اور خواتین روتی، بین کرتی، احتجاج کرتی سڑکوں پہ بے شمار، یہ سب کچھ دکھایا گیا. لیکن اس کے بعد مسلح، نقاب پوش، دشوار گزار رستوں سے آتے ہوئے کشمیر میں داخل ہوتے ہوئے، اور یہ کمنٹری میں ساتھ ساتھ بتایا جا رہا تھا، یعنی یہ پاکستانی ہیں جو ادھر آ رہے ہیں اور یہ کشمیری پنڈتوں کو مار رہے ہیں، یہ ہندو شہریوں کو مار رہے ہیں. آپ سوچئے اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے. جس ڈاکیومنٹری کا ابھی جنرل امجد شعیب نے ذکر کیا وہ میں نے 2004 میں بنائی تھی، گویا کہ 17 سال پہلے. 2008 میں یونیورسٹی آف میریلینڈ گیا تھا، اور جب یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے پاکستانی سٹوڈنٹس نے مجھے مدعو کیا تھا تو میں نے یہ ڈاکیومنٹری یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں دکھائی تھی، مگر اس کو 13 سال ہو گئے. خدا جانے انہیں اب کیسے خیال آیا، وہ جو ٹورانٹو کا اردو اخبار ہے اس کے ایڈیٹر کو کیسے خیال آیا. مگر چلیے رہنے دے اس بات کو. وچ ہنٹنگ کا تو یہ اس کی ایک کڑی ہے، مگر رہنے دیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جنرل صاحب میں نے یہ ڈاکیومنٹری کیوں بنائی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں سنا تھا، اور کشمیر کے مسئلے کا میں نے صرف ایک ہی موقف، ایک ہی زاویے سے سنا تھا جو کہ پاکستان کا تھا. اب وہ بچہ جو انڈیا میں پیدا ہوتا ہے وہ صرف انڈیا کا موقف جانے گا، اور جو کشمیر میں ہے وہ
सिर्फ कश्मीरियों के नुक्ता नजर से देखेगा, गोया कि यहां पर 3 फरीक हैं, कश्मीरी, पाकिस्तानी, इंडियन। लिहाजा इस मसले को समझने की खातिर, एक मारूजी, एक ऑब्जेक्टिव अंदाज में जानने की खातिर मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका उन्वान है क्रॉसिंग द लाइंस, कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाई क्योंकि ये मसला दरअसल बहुत पेचीदा है। इसमें 3 अलहदा मौक़िफ़ हैं और आप ये नहीं कह सकते कि एक उनमें से दुरुस्त है और दूसरे 2 गलत हैं। ये गलत होगा। इस मसले को जंग से आपने हल करने की तो जरूर कोशिश की है, उसका हासिल क्या हुआ? क्या आज कश्मीर आजाद होने के नजदीक पहुंचा है? यह मसला तभी हल हो सकेगा, अब नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल, 50 साल बाद, अगर हम एक दूसरे की बात समझ सके। तो उस समझने की खातिर एक मारूजी अंदाज में, हकायक की रोशनी में मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो देखिए इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर है क्या। आपने इसका जिक्र किया कि इसमें बैन करती हुई कश्मीरी औरतों को दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसा बिल्कुल होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है। इसमें मैंने कश्मीरी पंडितों का हाल भी दिखाया है कि कैसे उनको वहां से बेदखल किया गया। इसमें मैंने हिंदू इंतहा पसंदों को दिखाया है, वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा दो। इसमें मैंने वो जिहादी भी दिखाए हैं जो पाकिस्तान से कश्मीर के अंदर दाखिल होते थे। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुझे तो ताज्जुब है कि आपको ताज्जुब होता है इससे। और फिर ये कैसे हुआ आपके पास वो वीडियो, वो डॉक्यूमेंट्री कैसे आई कि दुश्वार गुजार रस्तों से इन्फिल्ट्रेटर कुछ बैठिए वो जा रहे हैं और आप साथ हैं, फिल्म बन रही है? ये वीडियो क्लिप्स हासिल करने का सेहरा आप मेरे सर पे ना बांधें जनरल साहब। ये उन कैमरामैन का कमाल है जो अपनी मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में, वो मुख्तलिफ चैनल्स के लिए काम करते हैं, सरहद के इस पार भी, सरहद के उस पार भी। तो मैं किसी तरह से उन तक पहुंच सका, रसाई हासिल कर सका और फिर मिन्नत समाजत करके उनसे मैंने कुछ फुटेज ली जो उन्होंने कार खैर समझते हुए मुझे मुफ्त दे दिया। सरहद के उस पार जहां हिंदू इंतहा पसंद दंदनाते फिरते हैं, क्या मैं वहां पहुंच सकता था? आपने कहा कि मैं इनके हमरा गया था। खुदा रा ख्याल कीजिए जनरल साहब, ये वो लोग हैं, कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने ये तस्वीर खींची हैं, वीडियोस लिए हैं और मुझ तक पहुंचाए ताकि मैं इसे इस डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल कर सकूं। क्या दुनिया को खबर नहीं थी कि ये जिहादी कुव्वतें पाकिस्तान के अंदर दंदनाती फिर रही हैं? सोचिए जनरल साहब, आप किसको धोखा दे रहे हैं? इनकी तो 9/11 से पहले यहां तो दुकानें लगी होती थी। आप जिस स्टोर में जाएं तो उधर चंदे के डब्बे होते थे, ये लश्कर तैयबा का, ये जैश मोहम्मद का, ये हिजबुल मुजाहिदीन का, हर एक में नोट भरे जाते थे और वो एलानिया कहते थे कि हम सरहद पार करके कश्मीर को आजाद करेंगे। आजाद तो नहीं हुआ ना, उससे कितनी जानें जाए हुई। लिहाजा इस मसले को एक ठंडे दिल से सोचने की जरूरत है। हमें यह जानना है कि आखिर कश्मीरी क्या सोचते हैं, इंडियन क्या सोचते हैं और हम पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और क्या करते रहे हैं। अब आप अगर इस बात से इनकार करें कि यहां से वहां जिहादी जाते थे, तो मुझे जरा ये बात समझाएं कि आपने, एक तो जनरल मुशर्रफ ने इसका एतराफ किया और एतराफ किया, बहुत खुशी से इस बात को माना कि हम ये करते थे। लेकिन चलिए मुशर्रफ को छोड़ें, आज आपने
हाफिज सईद साहब को कैद क्यों किया हुआ है, उन्हें नजरबंद क्यों किया हुआ है? जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर को आप उनके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाते हैं और उन्हें भी आपने नजरबंद किया हुआ है, तो क्या आपको अचानक ये ख्याल कहां से आया? आपने ये पहले क्यों नहीं किया था? क्या ये सिर्फ FATF का डर है? जनरल साहब, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आप जितना कहें सो कहें, लेकिन जो हकायक हैं वो हकायक सबके सामने हैं। वो हकायक हमें सामने रखते हुए, ये कि इंडिया ने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया, ये कि हमने वहां पर जिहादी भेजे, ये कि कश्मीरी वहां लड़ते रहे, कि उनके अंदर भी अब मजहबी इंतहा पसंद आ गए हैं, ये तमाम मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको समझना जरूरी है। कि ये भारत में डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई, भारत ने अपने प्रोपेगेंडा के लिए बनाई, और हूद भाई को कनाडा पहुंचा दिया। वो खर्चा भी उठाते होंगे, ठहराते भी होंगे। ये सुनकर तो मुझे वाकई बड़ा खौफ आया है, अपने लिए नहीं लेकिन इस मुल्क के लिए। जनरल साहब, आप बहुत बड़े तजियाकार हैं। आप सुबह शाम बैठे हुए होते हैं टीवी चैनल्स पर, तरह तरह के मसाइल के ऊपर तजिया करते हैं, मगर खुदा जाने आपने कितनी खोज लगाई है, कितनी तहकीक की है जो तजिया करने के लिए दरकार होती है। आपको यह नहीं पता था कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्री 17 साल पहले बनाई थी? आपने क्यों इंतजार किया कि कोई थर्ड क्लास टोरंटो का अखबार आपको लिखे कि 13 साल पहले मैं पहुंचा था टोरंटो? अगर आप थोड़ी सी खोज लगाते, इंटरनेट पर बैठते, इस वीडियो का सिर्फ नाम एंटर करते, क्रॉसिंग द लाइंस पाकिस्तान कश्मीर इंडिया, तो पूरी फिल्म आपको देखने को मिलती। आप ये कहते हैं कि इंडिया वालों ने इसको फंड किया। खुदारा, ये फिल्म तो इंडिया में दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें हिंदू इंतहा पसंदों को जिस अंदाज में वहां दिखाया गया है, इससे तो वहां बलवा हो जाए अगर फिल्म वहां दिखाई जाए। वो क्या फंड करने की बजाय फंड करेंगे कि इसको किसी तरह से रोका जाए। जिस तरह आप चाहते हैं कि ये यहां पे ना दिखाई जाए, इस तरह वहां के जो हिंदू इंतहा पसंद हैं, और आप जैसे यहां तजियाकार हैं, आपके लिए मैं कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, आप तो इस चीज को रोकना चाहते हैं, मुझ जैसे लोगों को गद्दार कहकर चुप कराना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो दुश्मन आपके मुल्क से बाहर है उसको हम जानते हैं, वो नजर आता है, वो नुकसान इतना नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो आपकी सफों में छुपे दुश्मन है वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान का दोस्त कौन और दुश्मन कौन? मैं अपने आप को एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी समझता हूं। मेरे नजदीक हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन के लोगों से मोहब्बत। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है, हुब्बुल वतनी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और मुल्क के लोगों से नफरत करें और ये कहें कि मैं हुब्बुल वतन पाकिस्तानी हूं क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूं। नहीं, मैंने अपने तौर पर अपनी जिंदगी यहां इस मुल्क में सर्व की है पढ़ाते, फिजिक्स पढ़ाते हुए और लोगों का शऊर बुलंद करते हुए, ताकि वो बेहतर जिंदगी गुजार सकें। जनरल साहब, मुझे नहीं पता कि आपने कितनी जंगें जीती हैं, सन 47 की, सन 65 की, या सन 71 की जब मशरक़ी पाकिस्तान की, या कारगिल की जंग सन 99 में। ये तो आप ही मुझे बताएंगे कि आपकी क्या फतूहात हैं, लेकिन मैं एक जंग जीत चुका हूं और वो बहुत बड़ी जंग थी मेरे लिए। वो जंग थी कायदे आजम यूनिवर्सिटी की जमीन को बचाना, इसलिए कि भूखे सियासतदान मेरी यूनिवर्सिटी की जमीन हड़प करना चाहते थे। ये बात है सन 1996 की, बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, जब उन्होंने ये चाहा था कि उनके जो चेले चमाटे हैं उनको यहां मेरी यूनिवर्सिटी की जमीन पर प्लाट मिले हैं।
हमारे टीचर भी यही चाहते थे, इंतजामिया भी यही चाहती थी। सिर्फ 2 टीचर हैं जिन्होंने इस स्कीम की मुखालिफत की। एक थे डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर मेरे दोस्त, और एक मैं था। हमारा मौकफ यह था कि यह जमीन सियासतदानों की नहीं होनी चाहिए, टीचर्स की नहीं होनी चाहिए, जर्नलों की नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए है, ताकि वो यहाँ पर हॉस्टल में रह सकें, इधर डिपार्टमेंट बन सकें, इधर खेल के मैदान कायम रहें। तो हमने जो जंग लड़ी वो हमने जीती, और इस जंग में मेरी जान खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि बाकी सारे लोग हमारे मुखालिफ थे। मुझे रॉ का एजेंट कहा गया, इंडिया का एजेंट कहा गया, मुझे इजराइल का एजेंट कहा गया, मुझे सीआईए का तनख्वाहदार बनाया गया, यह भी कहा गया कि मैं केजीबी का हूं। तो मैंने वो सारे वक्त देखे, हम जीते, और ये मैं समझता हूं कि मेरी सबसे बड़ी फतह है। हां, मुझे मेरा गुजर बसर जितनी तनख्वाह थी, जितनी पेंशन है, उसे हो जाता। मैं चाहूं तो जाके मैं पापा जॉन्स में पिज्जा भी खा सकता हूं, मगर पापा जॉन मैं खरीद नहीं सकता, उसकी 20, 25, 50 दुकानें मैं नहीं खरीद सकता। रिटायरमेंट पे मुझे 93 एकड़ जमीन नहीं मिली। मैं कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके जजीरा नहीं खरीद सकता। इतना है कि गुजर बसर हो जाता है। आपको खुदा जाने ये बात किसने कान में डाली कि मुझे बाहर के पैसे मिलते हैं। अगर मिलते तो मैं शायद उधर ही चला जाता ना, ऑस्ट्रेलिया चला जाता, अमेरिका चला जाता। नहीं, मैं इधर ही पैदा हुआ, इधर ही मरूंगा। मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूं। हुबुल वतनी मैं समझता हूं मतलब उसका है कि लोगों से प्यार करें, मुल्क से प्यार करें। किसी को बुरा कहना वो हुबुल वतनी नहीं होती। जनरल साहब सोचिए इस पे। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं माफी मांग रहा हूं, आपसे मैं इल्तिजा कर रहा हूं कि जो जो बातें सोशल मीडिया पर हैं, जो जो बातें टेलीविजन पर आजकल सुनने में आती हैं, या जो जो बातें आप अखबारात में पढ़ते हैं, उसे आप बिना खोज लगाए, बगैर तहकीक के कबूल ना करें। ये फेक न्यूज का जमाना है। इसमें तरह तरह के झूठ बोले जाते हैं, घिनौने किस्म के इल्जामात लगाए जाते हैं, और ये सब कुछ हो सकता है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, और इससे गुमराही का खदशा पैदा होता है, इससे बर्बादी फैलती है। आपने देखा कि अमेरिका में इसका क्या अंजाम हुआ। ट्रंप जैसे लोग वहां सदर बन सके फेक न्यूज की वजह से। यह फेक न्यूज है जो पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह सरायत कर रही है। इसका हल एक ही है कि आप अपने दिमाग से सोचें, आप आस और पास देखें, आप हकायक यहां से भी लें, वहां से भी लें, उनका मवाजना करें, और फिर अपनी अक्ल और खिरद की बिना पर फैसला करें कि क्या सच है, क्या झूठ है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।